दोहरा। श्री चंडी खंडन दुष्ट पुंज दंडन बरभंड। जगमंडन पद बंदना जाको तेज प्रचंड। चौपाई। कह बाला श्री अंगद गुर जी सुनहो कथा। नाशक त्रैजुर की बहुरो रित पावस शोभ आई। गगन बीच बादर दृष्टाई। पाग जगे पूरब जगयासी। ज्यों तन तरत संत सुख रासी। चढ़ी कटा काली जिह्व काली। परनो वज्र बजावत ताली। शासन पाक सरासन जो बाकी भृकुटी लखयत सो। अत कर कान जिह को कलेकारी। डरत असुर से मेचक ब्यारी। धन धन चवर छतर तखत दे मालक। वालिए दो जहान सर्ब कायनात दे रहबर। घट घट वासी वालिए कुल कायनात। हाजरा हजूर जाहरा जहूर जुगो जुग अटल। गुरगद्दी दे उत्ते विराजमान धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी पावन पवित्र हजूरी अते पंचम पातशाह महाराज जियां दे पावन पवित्र अस्थानां दे उत्ते हाजरियां भर रही गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु रूप साध संगत जियो बहुत वडभागे हो जो सतगुरां दे पावन पवित्र अस्थानां दे उत्ते हाजरियां भर के सतगुरां दे दर्शन दीदारे करके पंचम पातशाह महाराज जी दीयां खुशियां आप जी प्राप्त कर रहे हो। आओ कुछ समय दे लई चल रहियां इतिहासक विचारां दे नाल जुड़न दा यतन करिए जी। कल दी विचार दे विच आप जी ने सरवण कीता सी कि जो सतगुरु धन गुरु नानक पातशाह महाराज ने पिता मेहता कल्याण दास दे कहण ते जो गावां मझां चारन जांदे ने हुण सतगुरु धन गुरु नानक पातशाह महाराज जंगलों दे विच गावां मझां नूं चारन जांदे ने। गर्मी जिहड़ी बहुत वधी है गर्मी बहुत ज़्यादा सी ते सतगुरु धन गुरु नानक पातशाह महाराज मझां गावां नूं उत्थों छड्ड देंदे ने। वो चारा चरन लग पैंदियां ने ते सतगुरु जिथे रमणीक छां देखते ने उत्थे आराम करन लग जांदे ने। दरख्त दे हेठां बैठ जांदे ने। इस तरह सतगुरु जी कौतक कर रहे ने। एक दिन की होया है इसे तरह रोजानी की तरह सतगुरु जी गावां मझां लैके ते बाहर नूं गए ने जंगलों नूं गए ने ते सतगुरु जी ने एक रमणीक छां वेखी है। दरख्त के हेठां सतगुरु आराम करन लग पए ने ते जिहड़ा सूरज सी वो दूसरे पासे नूं हो गया। जिहड़ा परछावां सी दरख्त दा जिहड़ी छां सी वो ढल गई ते सतगुरां दे मुखड़े दे उत्ते धुप आ रही सी ते सतगुरां दे मुखड़े दे उत्ते पसीना नज़र आ रहा है। ये सारा कौतक जिहड़ा एक उत्थे शेख नाग जिहड़ा सप रहिंदा सी उहने वेखिआ ते सतगुरां नूं सच चित अवतार जानदे होइआं सतगुरां नूं ओह अकाल पुरख जानदिआं होइआं उसने अपनी फन जिहड़ी है फैला के ते सतगुरां दे शरीर दे उत्ते इस तरह छां कीती है कि सारे शरीर नूं जिहड़ी धुप है वो ना लग सके। इस तरह उन्हें छां की है
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਉਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੱਪ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਨ ਇਹ ਫੈਲਾ ਕੇ ਫਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਲਕ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਲਾਗੇ ਗਿਆ, ਸੱਪ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਕੁੱਡ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਹੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਸਮਝ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਤੂੰ ਸਮਝ। ਪਰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚਾਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਨੌਕਰ ਚਲਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਖੇਤ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਡੀ ਖੰਡਨ ਦੁਸ਼ਟ ਪੁੰਜ ਦੰਡਨ ਬਰਭੰਡ ਜਗ ਮੰਡਨ ਪਦ ਬੰਦਨਾ ਜਾਕੋ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਦਾ ਤੇਜ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਕਹਿ ਬਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਜੀ ਸੁਨਹੁ ਕਥਾ ਨਾਸ਼ਕ ਤ੍ਰੈ ਜੁਰ ਕੀ ਬਹੁ ਰੋ ਰਿਤੋ ਪਾਵ ਸੁਭ ਆਈ ਗਗਨ ਬਦ ਬਾਦਰ ਤਿਸ਼ਟਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਗਈ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ। ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਭਾਗ ਜਗੇ ਪੁਰ ਜਗੇ ਆਸੇ ਜਿਉ ਤਨ ਧਰਤ ਸੰਤ ਸੁਖ ਰਾਸੇ। ਚੜੀ ਘਟਾ ਕਾਲੀ ਜਿਵ ਕਾਲੀ ਪਰਨੋ ਬੱਜਰ ਬਜਾਵਤ ਤਾਲੀ। ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਘਟਾ ਚੜੀ, ਬਿਜਲੀ ਇੰਜ ਚੜਕਦੀ ਹੈ ਮਾਨੋ ਤਾਲੀ ਮਾਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਧਨੋਖ ਹੈ ਉਹ ਟੇਢੇ ਪ੍ਰਵੱਟੇ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਦਲ ਇੰਜ ਗੱਜਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਦੈਤ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਸੱਪ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਉੜਦੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਰਸਾਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਛੁਪ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਹੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਝ ਟੇਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਲੀਲਾ ਕੀਨੀ ਰਿਕ ਬਰਖਾ ਤਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹਿਓ ਸੁਨਹੁ ਸੁਹਰਖਾ। ਏਕ ਦਿਵਸ ਕਾਲੂ ਲੈ ਅੰਕਾ ਕਰ ਦੁਲਾਰ ਪਿਖ ਬਦਨ ਮਯੰਕਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਨੇ ਜੋ ਲੀਲਾ ਕੀਤੀ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ।
इस लिए प्यार दे नाल सुनो। एक दिन मेहता कालू जी ने उन्हें अपने पुत्र नूं बुलाया ते चंद्र रूप मुख वाले पुत्र नूं लाड प्यार कीता है। ते पिता जी ने आख्या है बचन कहत सुत तू भा सियाना, अपना करत गो संग बर जाना, उबै विपरीक निज अशुक माही, लेस के नास तरत जो आही। मेहता कालू जी कहन लगे ने कि पुत्र हुण तू सियाणा हो गया ते हुण तू गऊआं दे नाल जंगल दे विच ना जाया कर, घर दे विच रह। निजी खेती वास्ते बैल जिहड़े जवान ने वो लै जा ते नौकर लै के ते खेत दे विच हल लै जाओ ते घर तो सवा मण बीज लै जाओ। खेत दे विच हल वा के ते बीज नूं बीज देवो, बाद विच पानी दे के इस दी पालना तुसीं करनी है। मृग पशु अन के हुए रखवारे, कृपक पकाए कीजै खलवारे, जे अन अन हो बहु एक बारी, रख देवो कामे दुआचारी। मृग ते होर पशुआं नूं रखवाली कराओ, खेती पका के ते खलवाड़े ना दिओ। जे एक बार बहुत अन्न लै आओगे ना, फिर मैं 2-4 कामे होर तुहानूं रख देवांगा ते अपनी खेती का काम तुहानूं वधा देवांगा। इस ढंग दे नाल अपनी किरत करो, इस दे नाल घर दे विच सब अटुट रहेगा, सारियां वस्तुआं अटुट होणगियां, किसी दी तोड़ नहीं आवेगी। गुरु नानक जी ने अपने पिता जी की गल सुनी है, तो जिहड़ा धन की तृष्णा दे विच लिपटिया होया सी। सुनहो पिता जी आए सजासी, कहो आप हो करहो तैसी, तब कालू दिज बीज तुलाना, एक कामा सतसंग गाला। ते सतगुरु धन गुरु नानक पातशाह महाराज कहन लगे पिता जी सुनो, आप जिस तरह कहते हो मैं उस तरह ही कराँगा, जिमें तुहाडी इच्छा होगी ना मैं उही कर्म कराँगा। फिर मेहता कालू जी ने बीज तुलवाया ते एक कामे नूं चुकवा के ते अपने पुत्र दे नाल गुरमुखों तोर दिता है। लांगुल बीज लय कर दो, वाह न गए भूमिका सो, कहूँ कहूँ काट्यो सियारा, जितो बीज दिज सब विस्तारा। दोवें बीज लैके तो खेत दे विच गुरमुखों चले गए। खेत की भूमि नूं वाहण लग पए ने, खेत विच उन्हां सियाड़ कढ़े ते सारे खेत विच बीज का छट्टा दिता है। हुण जदों शामां पईआं ना, दोवें अपने घर नूं वापस आ गए ने। मेहता कालू जी सतगुरु जी नूं वेख को बड़े खुश होए ने कि मेरा पुत्र काम कार कर रहा है, मेरा काम काज दे विच हत्थ वटाउंदा है, गुरु जी के हत्थां विच बड़ी बरकत है। तीसरे दिन गुरमुख उन्हां खेतां दे विच हरियावल हो गई है। जिहड़ा बीज के आए ने, तीसरे दिन उस विच हरियावल हो गई। मानो कि पृथ्वी आप आनंदमई हो गई होवे कि मेहता कालू जी ने जाके खेती वेखी है तो संघनी खेती वो जिहड़ी है उगी पई ते बड़ा खुश होया है। तो कहन लगा मेरा पुत्र बड़ा वड्डा किसान भी बनेगा, इसनूं मैं एक पिंड जां नगर वसा के दे देवांगा ते इस दे अनेक विधियां दे नाल धन पैदा करना है। इस तरह वो अपने मन दे विच चितवन लग पे। गुरमुखो श्री गुरु नानक हृदय विचारी, धन तृष्णा दिन प्रीत पित भारी, जाते अब ही बने न बेरो, धन खटने को मिटवै झेरो। श्री गुरु नानक देव जी ने अपने मन दे विच विचार की कि मेरा पिता जी तो हर रोज़ धन की तृष्णा इहदी वधदी जा रही है मेरे पिता जी, तो इस दे नाल हुण की नबेड़ा कर लेना चाहिए। तो धन खट्टन दे नाल जिहड़ा धन खट्टन दा झंझट है ना, ये झंझट नूं मुका ही देना चाहिए। वैसे बहुर खेत रखवारी, बरजे किसना चरहे पसदारी, रासब बड़वा गोमृग मंगदा, चरत खेत जै बैसे आनंदा। फिर खेती की राखी बैठ गए ने ते उस वो किसी नूं रोकदे नहीं। सतगुरु जी अपने खेतों की राखी भी बैठे ने ते किसी नूं भी रोकदे नहीं। सारे पशु जिहड़े ने खेत में चरदे रहिंदे ने, खोते घोड़े आदि गऊआं आदि हिरन आदि सारे पशु खेत में आउंदे ने
ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੜਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸੰਘਣੀ ਉੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਵੀ ਨਾ ਬਚਿਆ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜਦ ਖੇਤ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਧਵਜ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਖੇਤ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਾਤੇ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਦੁਰਬਚਨ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮੰਦ ਭਾਗ ਮੈਂ ਆਪਨ ਨਿਹਾਰਾ, ਤੂੰ ਸੁਤ ਜਨਮਿਓ ਸਦਨੇ ਉਜਾਰਾ। ਆਰ ਬੜਾ ਲਗ ਮੈਂ ਚਵ ਚਾਲੀ, ਵਸਤ ਖੋਏ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਾਲੀ। ਉਹ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵੇਖਦਾ। ਤੂੰ ਘਰ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਇਹ ਚਾਲੇ ਨੇ, ਵਸਤ ਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਸਾਰੀ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਮਾਉਣ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਵੇਂਗਾ? ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰਲ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਹੇਰ ਹੇਰ ਕਹਿ ਵਾਕ ਕਠੋਰਾ, ਲੱਖ ਚਾਲ ਕੋ ਰੋਸ ਨ ਥੋਰਾ। ਤੁਧ ਜਨਮੇ ਤੇ ਕੋ ਗੁਣ ਮੋਹੀ, ਜਾਤੇ ਭਇਓ ਰਹਿਤ ਮੈਂ ਯੋਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਭੈੜੀ ਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੀ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਖੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਇੱਕ ਸਪੂਤ ਬਹੁ ਦਰਬ ਕਮਾਵੇ, ਤੂੰ ਅਸ ਭਾ ਜੋ ਬਾਤ ਗਵਾਵੇ। ਜਾਏ ਨਗਰ ਤੁਨ ਤਿਜ ਬਰਸੰਦਾ, ਉਬਾ ਲੰਬ ਕੇ ਕਹਿ ਬਨ ਬਰੰਦਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਰਥੀ ਗਵਾਈ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਬਚਨ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਗੁਣ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ? ਮੁਖ ਤੋਂ ਤੂੰ ਝੂਠੇ ਬਚਨ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਭੇ ਤੁਮ ਝੂਠੇ, ਸੂਦੇ ਕਹੋ ਹੋਤ ਹੈ ਪੂਠੇ। ਕਿਦੇ ਨਾ ਤੁਮ ਤੇ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿਦੋ ਹਰਖ ਨਿਜ ਪਾਜ ਉਜਾਰੇ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੂੰ ਝੂਠ ਕੋ ਬੋਲਿਆ? ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਰ ਝੂਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥੀਂ ਬੀਜਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਲੀ ਛਤਰ ਕੀ ਦੀਨ ਵਡਾਈ, ਪੂਰਬ ਐਸ਼ਵਰਾਜ ਜਸ ਘਟਾਏ। ਅਬ ਬੀਜਿਓ ਸਭ ਖੇਤ ਨੇ ਪਾਤੂ, ਪਸ ਚਰਾਵਹਿ ਨਾ ਕੀਨੀ ਤਾਤੂ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਧਨ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੇਤ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਉਹਨੇ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਖੀ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੰਘਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਸੀ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਬ ਕੋ ਜਨਮਿਓ ਇਨ ਸੁਤ ਲੀਦੀ, ਧਨ ਖੱਟਣ ਕੀ ਕਿਰਤ ਨਾ ਕੀਨੀ। ਖੋਇਓ ਸੰਚਿਓ ਪੂਰਬ ਮੇਰੋ, ਜਾਤੇ ਬਿਮਲ ਬਿਫਲ ਭਇਓ ਬਚ ਤੇਰੋ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧਨ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੀਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਸ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਲੂ ਸੋਹਣਾ, ਤੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁੱਥਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਲਟ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਂ ਤੁਝ ਸਮਝਾਇਓ, ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹਿਤ ਇਹ ਆਇਓ। ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਸਾਰ ਵਿਚਾਰਾ, ਕੜੈ ਪਰੇ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੀ ਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਮੌਕੋ ਸ਼ੁਭ ਦੀਨੋ ਗਿਆਨਾ, ਜੇ ਬਚ ਸੁਤ ਮਮ ਮਨ ਟਹਿਰਾਨਾ। ਲੋਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਰਹਿ ਅਨੇਕੋ, ਜਪੇ ਜਾਪ ਜੋ ਜਾਏ ਬਵੇਕੋ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਏ ਕਿ ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਪ ਜਪੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ। ਮੁਝ ਕੋ ਦੀਸਤ ਬਿਸ਼ਨ ਸਮਾਨਾ, ਕਲਾਵਾਨ ਸਭ ਸੁਭ ਸੁਖ ਗਾਨਾ। ਵਿਪਰ ਬਚਨ ਸੁਨ ਕਰ ਤਬ ਕਾਲੋ, ਸਨਤ ਹੈ ਆਇਓ ਰੋਸ ਬਿਸਾਲੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਰੂਪ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਕਲਾਵਾਨ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਬੋਲਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਾਛੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜਗਸ਼ੇਤਾ, ਰਹਿਤ ਉਦਾਸ ਦੁਰਾਏ ਵਿਸਿਸਾ। ਕੋ ਕਲਾਵਾਨ ਕਰ ਕਹੀਏ, ਜੋ ਤਤ ਸੰਗੀ ਮਾਨਵ ਅਹੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਨਰਮਤ ਮੰਦ ਨ ਲੱਖ ਸੁਖ ਕੰਦਾ, ਨਹਿ ਜਾਣੇ ਇਹ ਰੂਪ ਮਕੰਦਾ। ਵਹਿਰ ਨਗਰ ਤੇ ਬਿਟਪ ਜੋਧਾ ਦੂਰਾ, ਬਾਸੁਰ ਬੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਜਗ ਮੂਰਾ। ਤੇ ਭੈੜੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਸਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਬਿਤਾਵੇ ਰਹਿਤ ਏਕਾਕੇ, ਬੋਲਣ ਮਿਲਣ ਨਾ ਲੈ ਸੁਧ ਕਾਕੇ। ਏਕ ਦਿਵਸ ਪਾਦ ਪਤਲ ਸੁੰਦਰ, ਸਗਨ ਠਾਓ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਮੰਦਰ।
इकल्ले रह के ते सतगुरु धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी समा गुजारते ने, ना किसी नाल बोलते ने, ना किसी नूं मिलते ने, ते ना किसी की सुध लेंदे ने। हुण एक दिन गुरमुखो बृछ के सुंदर संघने पत्तियां की छां दे हेठ गुणा दे घर धन गुरु नानक पातशाह महाराज जगत के स्वामी बैठे हुए ने। जब दिन के जुग जाम बताए, दुख मोचन लोचन अलसाए, सुंदर वस्त्र बिछाए बिछौना, ओढ़ै पुन अकंप भुना। हुण गुरमुखो सतगुरु धन गुरु नानक पातशाह महाराज संघने पत्तियां की छां दे हेठ बैठे ने। जदों दो पहर दिन जिहड़ा बीत गया ना गुरमुखो, दुखां नूं दूर करन वाले भाव सतगुरु जी दियां अखां नींदरलियां हो गईयां ने, ते सतगुरु जी आराम करन वास्ते पै गए ने। सुंदर वस्त्र का विछौना विछा के ते किरपा दे घर भाव सतगुरु जी उत्थे गुरमुखो लेट गए ने, आराम कर लग पए ने। दोए महूरत जबे बितावा, चल बुलार ते मार गया वा, पेख अचंपो मन बिसमाना, शोर बहीनी भयो ठहराना। गुरमुखो जदों 4 घड़ियां समा बीते है ना, तो राय बुलार उस रस्ते तो आया है, तो सतगुरु जी नूं उस दरख्त के हेठां लेटिया वेख के ते बहुत हैरान होया है। ते खड़ाक तो रहत हो के ना, खड़ाक करन तो बगैर उथे ठहर गए गुरमुखो। निज संगी जो बचने अलावा, देखो अचरज एहो सुहावा, सुंदर सुख मंदर सुत कालो, सोयो अजमत जास विसालो। उसने अपने साथियों के नाल गल्लां कीतियां ने, कहन लगा वेखो सुंदर सुखां दा घर मेहता कालू दा पुत्र किन्नी विलखण शोभा पा रहा है, वड्डी करामात कीर्ति वाला सुता पिया है। ढरगा सब पादप परछावा, नहीं टलियो जे इन सुख पावा, निचे कलावान अवतारा, रहत दुराए अपनों परसारा। ते राय बुलार कहता देखो भाई, सब दरख्तां दा जिहड़ा परछावां है वो ढल चुका है, सारियां दा परछावां दूसरे पासे हो गया है, पर जिस दरख्त के थले ये मेहता कालू का पुत्र नानक सुता पिया है ना, उसका परछावां अजे टलिया नहीं, उसका परछावां उत्थे ही स्थिर है, दूसरे पासे नहीं गया। उसका परछावां सतगुरु धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी नूं छां कर रहा है। निश्चय ये कलावान अवतार है, अपनी असलीयत नूं छुपाउंदा है, सदा मस्ताना बन के ये रहिंदा है। पावक बीज भस्म के जैसे, तेज न लख्यो परत है कह कैसे, पर जे लखन हार होए को, ते निकास सीत है खैसो। सुआह दे विच दबी हुई अग दे वांग जिवें इसका तेज नहीं ना जानिया जा सकता, पर जे कोई जानन वाला होवे तां सुआह दे विचों ही कढ के ते अपनी ठंड नूं दूर कर सकदा है, अपने पाले नूं दूर कर सकदा है। त्यों इसकी सेवा जो करई, जन्म मरण ते क्यों ना टरई, आगे विद एक अचरज देखी, सर्प छाओ के प्रीत वसे की। हुण राय बुलार कहंदा इसे तरह ही जिहड़ा इसकी सेवा करेगा ना, उहदा जन्म ते मरण किवें ना टलेगा। जिहदी सेवा दे विच एक कुदरत भी जिहड़ी है अपना हिस्सा पा रही है, एक कुदरत भी उस दे उत्ते छां कर रही है। उहदा संग कीतियां साडा उधार किवें ना होवेगा। पहला भी इस दी एक करामात मैं वेखी सी, सप ने बड़ी प्रीत दे नाल इस नूं छां कीती सी, ते बृछ दी छां एक थां ते ही टिकी रही। 2 बार अजिहा जिहड़ा आश्चर्य है ना, ऐसा जिहड़ा कौतक है मैं वेख चुका। ये कह के दोवें हाथ जोड़ के ते धरती ते मत्था रख के ते वंदना कीती है, नमस्कार कीती है गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने। हटियो दूर ते शरदा धारे, गमन्यो नगर होत रत भारे, शुभ विद करत संकल्प विकल्पा, दिन प्रत जिह को होए भ्रम अल्पा। वो शरदा धार के दूर हट गया ते प्यार दे नाल भर के नगर नूं चला गया। गुरमुखो शुभ विधि अनुसार उसने संकल्प लिया है
कि दिन ब दिन भरम जिहड़ा है इसदा घटदा गया, शरधा वधदी गई। सतन जाए बैसियो हर खाए, कालू गा तब सहज सुभाए, सादर ते शुभ ठौर बिठायो, बहुर प्रेम सो बचन सुनायो। घर जाके बड़ा प्रसन्न हो के बैठ गया। हुण गुरमुखो सहज सुभाई उथे मਹਿਤਾ कालू पहुँच गया, क्योंकि सतगुरु धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी के पिता ਮਹਿਤਾ कल्याण दास जी राय बुलार के पटवारी ने, तो सहज सुभाए कोई हिसाब किताब करने वास्ते उत्ते कालू पहुँच गया। बड़ा आदर दे के उसने अपने नेड़े चंगी थां ते उन्होंने बिठाया है, बड़ा सत्कार किया है, प्रेम दे नाल ये बचन सुनाया है। कहन लगा भूर भाग को भाजन कालो, अस सुत जन्मे भयो निहालो, तदप सुभाव तुमार कठोरा, कोरा कब ना बोले थोरा। कहन लगा हे वड्डे भागां दे मालक कालू, तेरे घर दे विच ऐसा पुत्र, ऐसे पुत्र ने जन्म लिया है कि तू निहाल हो गया है, फिर भी तेरा सुभाव जिहड़ा है बड़ा कठोर है, बड़ा माड़ा तेरा सुभाव है, बड़ा कौड़ा सुभाव है। तो उसनूं कदी भी कौड़ा ना बोलिया कर, उन्होंने केवल तू पुत्र समझदा है, वो केवल तेरा पुत्र नहीं, वो जगत का उद्धार करने वास्ते आया है। जामा मोहे तुरक को आही, भोजन बैन बनै न मम घर माही, नत राखो साधन सादर निज सतमा, सुफल जन्म सेवे पद पदमा। कह लगा मैं एक तुरक दे घर जन्म लिया, इसलिए वो मेरे घर नहीं रह सकता, नहीं तो मैं उसनूं बड़े आदर दे नाल अपने घर रखा, उसके चरणों की सेवा करके अपना जन्म जिहड़ा है मैं सफल करा। पोषक सुंदर देव बनवाए, ले जावो कालू पहराए, जो आवे तिन काज पदार्थ, सो मैं गणियो भयो सकारथ। ते हुण राय बुलार सतगुरु धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी के पिता नूं कहता उसनूं सुंदर पोशाक बना के देना है, हे कालू ये लै जाओ तो उसनूं पहनाओ, मेरा जिहड़ा भी पदार्थ उसके काम आउंदा है ना, वो मैं समझांगा कि मेरा सफल हो गया है, इस करके उहदी सेवा दे विच लगा रह, उहनूं माड़ा बोल ना बोल। सुन बुलार की असबिद बानी, शरधा प्रेम विखे लपटानी, बोलियो हाथ जोड़ तब कालू, जाको माया मोह विसालो। हुण राय बुलार दी गुरमुखो इहो जी गल सुन के ना, जिहड़ी कि शरधा दे प्रेम दे विच लिपटी हुई सी, सुन के मਹਿਤਾ कालू जिन्हां दा माया दे नाल बड़ा मोह है, गुरमुखो हाथ जोड़ के बोलिया, कहन लगा तुझ करू ना कर मुझ घर सरबा, आह पदार्थ दे बहु दरबा, किसु वस्त की कमी न मेरे, अदक धाम तन माल कनेरे। हुण कहन लगा है, कहन लगा तुहाडी किरपा दे नाल तां मेरा घर जिहड़ा है वो चल रहा है, मेरे घर सब कुछ है, बड़े पदार्थ ने, धन तुसीं दिता है, किसी वस्तु दी मेरे घर दे विच कोई घाट नहीं है, मेरे घर धन माल बहुत ज़्यादा है, फिर भी तुसीं इहो जिहियां गल्लां कर रहे हो। जो कुछ दिता है वो सारा तुहाडा तां दिता होया है। तदप वदत मुझ नित चित चिंता, निस दिन बीते हे गटी गुणंता, तुम नानक की करत वडाई, मैं न लखी ते मत किह थाई। तद भी मेरे चित्त दे विच ना एक चिंता वधदी हुई हो जाती है। रात ने इहो गिनतियां गिनदा बीत जाती है कि तुसी नानक की बड़ी वडियाई करते हो, बड़ी तुसी शोभा करते हो, पर मैं तो उस दे विच अजिही कोई बुद्धि वेखी नहीं, वो तो मेरा नुकसान करी जाता है। पशुओं नूं सारा खेत चरा दिता, जिहड़ी वस्त घरों लैके बाहर सुट आया। मैनू जिहड़े तुसी गुण वर्णन कीते ने, मैनू कोई भी गुण उहदे विच लगदा नहीं। जे कृत के तत्पर थिर कीना, को न सवारी कीनी हीना, पुरब बहो घर वस्त गवाए, अत किदार पस दीन चराए। जिस कार कमाउण वास्ते भी खड़ा किया है ना, जेड़े वे काम कार वास्ते उन्होंने आख्या है कि काम कर, कुछ भी नहीं सवारिया, उन्हें सारा कुछ नुकसान ही किया है। बचपन के घर दियाँ सारिया वस्तुआं गवा आउंदा सी, ते हुण खेती जिहड़ी है
ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥੀਂ ਬੀਜੀ ਸੀ। ਜਨਮੇ ਤੇ ਤਬ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਰੀਏ, ਤਨਕ ਨਾ ਧਨ ਕੀ ਕਿਰਤ ਸਵਾਰੇ, ਮਨ ਉਨ ਮਤ ਨਾ ਕਰਤ ਸਨੇਹੋ, ਵਹਿਰ ਨਗਰ ਬੈਸੇ ਤਬ ਤੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਵੀ ਧਨ ਦੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਮਸਤ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਹੇਠੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਬੁਲਾਰ ਤੁਮ ਮਤ ਅਨਜਾਨੀ, ਤੇ ਕੀ ਰੀਤ ਨਾ ਸਕਤ ਪਛਾਨੀ, ਧਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਲਪਟਾਨੀ, ਗੁਣਨ ਗੂੜ ਕਿਉਂ ਸਕੇ ਪਛਾਨੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਧਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਲਪਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁੱਝੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਭੈੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਨ ਸੁਨਨ ਕਰ ਅਸਬਿਦ ਕਾਲੋ, ਚੱਲ ਆਇਓ ਤਤਕਾਲੋ, ਕਰਨ ਲੱਗਿਓ ਕਾਰਜ ਨਿਜ ਸੋ, ਸੁਤ ਗੁਣ ਪਰਖਣ ਕਰਤ ਨਾ ਕੋ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥੀਂ ਬੀਜਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਆਇਆ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਢਲ ਗਈ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਛਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤ ਫਕੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਤ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਦ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੈਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਖ ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਸੁੱਖ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਏਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।